हाय श्याम। तो फ्रेंड्स आमे तृतीय अध्याय काली आरंभ करथिले। तो जेउठु छाड़ीथिली पुणी सेठु आरंभ करबी। चलंतु समस्ते जानि नेबा सेई ज्ञान को। प्रारंभ करिथिबा क्रिया को त्याग करिदेले मध्य केही भगवत साक्षात्कार रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होई नथांती। कारण कौनसी पुरुष कौनसी समय रे क्षण मात्र मध्य कर्म नकरी रही पारिबो नाही। इति भगवान कहउचंती कौनसी पुरुष कौनसी समय रे क्षण मात्र कर्म नकरी रही पारिबो नाही। कारण समस्त पुरुष प्रकृति उत्पन्न गुण द्वारा विवश होई कर्म करथांती। कारण समस्त पुरुष प्रकृति उत्पन्न होई गुण द्वारा विवश होई कर्म को करिथांती। और प्रकृति एवं प्रकृति उत्पन्न गुण जेउ पर्यंत जीवित अछंती से पर्यंत कौनसी पुरुष कर्म न करी रही पारिबो नाही। कहउचंती जे प्रकृति एवं प्रकृति उत्पन्न गुण जेउ पर्यंत जीवित अछंती से पर्यंत कौनसी पुरुष कर्म न करी रही पारिबो नाही। चतुर्थ अध्याय 33-34 श्लोक रे श्रीकृष्ण कहउछंती जे यावन मात्र अर्थात संपूर्ण कर्म ज्ञान रे समाप्त होई जाई थाए। माने ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्म को भस्म कर दिए। ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म को भस्म कर दिए। एठारे से कहउछंती जे कर्म नकरी कौनसी पुरुष रही पारिबो नाही। अतः सेई महापुरुष कौन कहबाकू चाहुछंती ताहार आश्रय एपरि जे यज्ञ करी करी तीनी गुणरू अतीत होई गले। मनर विलय एवं साक्षात्कार सहित यज्ञर परिणाम बाहरी गले कर्म शेष हो जाए और सेही निर्धारित क्रिया पूर्ण हेबा पूर्वरु कर्म नाश हुए नहीं और प्रकृति पिंड छाड़ी न थाए। ओ एतिकी परे मध्य विशेष रूपे मूढ़ व्यक्ति जीए कर्मेन्द्रिय मानकु हठपूर्वक निषेध करी इंद्रिय मानक भोग को मन द्वारा स्मरण करि थाए से मिथ्याचारी पाखंडी ना कि ज्ञानी। सिद्ध होउछंती जे श्रीकृष्ण को काल रे मध्य एपरी रूढ़ी मान थिला ओ लोके कहिबा यज्ञ कर्म को त्याग करी इंद्रिय मान को हठपूर्वक निरोध करी बसी जाउथिले एवं कहूथिले जे मु ज्ञानी अटे, मु पूर्ण अटे, मु शुद्ध अटे, मु बुद्धि इत्यादि। किंतु श्रीकृष्ण कहउछंती जे सेमाने धूर्त अटंती और ज्ञान मार्ग उचित लागू अर्थात निष्काम मार्ग कर्म मार्ग उभय मार्ग रे कर्म तो करिबाकू ही पड़िबो। हे अर्जुन, जेउ पुरुष मन द्वारा इंद्रिय मान को वश करी जेतेबेले मनरे मध्य वासना स्फुरण नहेबो सर्वथा अनासक्त होई कर्म इंद्रिय मानक द्वारा कर्मयोग आचरण करिथाए ओ से ही श्रेष्ठ अटे। ठीक अछि, बुझी पारिले जे कर्म आचरण करिबा किंतु एठारे प्रश्न उठुची जे कर्म केउ कर्म करिबा एहा उपरे कहउचंती हे अर्जुन, तुमे निर्धारित करी जाइथिबा कर्म कर अर्थात कर्म बहुत गुड़िए रहिछि सेथिरे कौनसी गोटिए निश्चिंत करा जाइछि सेई निश्चिंत रूप कर्म कर। कर्म न करिबा अपेक्षा कर्म करिबा श्रेष्ठ। तेणु तेणु करी कर्म करी चालो। जदि अल्प दूर मध्य निर्धारित करिदेब तेबे सेपरी पूर्वर कही आसीच महान जन्म मृत्यु उभयरु उद्धार करिदेब। तेणु करी श्रेष्ठ अटे कर्म न करिबा द्वारा तुमर शरीर ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
ଶରୀର ଯାତ୍ରାର ଅର୍ଥ ଲୋକେ କହନ୍ତି ଶରୀର ନିର୍ବାହ। କିପରି ଶରୀର ନିର୍ବାହ? ଆପଣ କ'ଣ ଶରୀର? ଏହି ପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯୁଗ ଯୁଗାନ୍ତରେ ଶରୀର ଯାତ୍ରା ହିଁ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ବସ୍ତ୍ର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରାଯାଏ, ସେହିପରି କୀଟ ପତଙ୍ଗଠାରୁ ମାନବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ୟାବନ ମାତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଅଟେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋନିରେ ବରାବର ଏହି ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇଥାଏ ଓ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ଏପରି ବସ୍ତୁ ଯେ କି ଏହି ଯାତ୍ରାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଇଥାଏ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥାଏ। ଧରି ନିଆଯାଉ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜନ୍ମ ନେବା ବାକି ରହିଛି, ତେବେ ଯାତ୍ରା ଜାରି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଥିକ ଚାଲିଛି, ସେ ଅନ୍ୟ ଶରୀରରେ ଯାତ୍ରା କରୁଅଛି ଓ ଯାତ୍ରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ଆସିଯାଇଥାଏ ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପଶ୍ଚାତ୍ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ଶରୀର ଧାରଣା କର୍ମ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅତଃ କର୍ମ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ଏହି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ମୋକ୍ଷ ସେ ଶୁଭାତ୍। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏହି କର୍ମକୁ କରି ତୁମେ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ରୂପୀ ଶୁଭରୁ ଅଶୁଭରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। କର୍ମ ଏପରି ଏକ ବସ୍ତୁ ଯାହାକି ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କର୍ମ କ'ଣ ଓ ଏହା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ କର୍ମ। ତାହା କ୍ରିୟାତ୍ମକ କର୍ମ ଅଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ କର୍ମ ହେଉଛି କ'ଣ ତାହାର କର୍ମ ନୁହେଁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହା କର୍ମ ନୁହେଁ। ଏହି ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି କରାଯାଇଛି, ସାରା ଜଗତ ଯେଉଁଥିରେ ରାତ୍ର ଦିନ ବ୍ୟସ୍ତ, ତାହା ଏହି ଲୋକର ଏକ ବନ୍ଧନ ମାତ୍ର, ନା କି କର୍ମ। କର୍ମ ତ ମୋକ୍ଷ ସେ ଶୁଭାତ୍। ଅଶୁଭ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହୋଇଯିବା। ମାତ୍ର ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ କର୍ମ, ତାହା କ୍ରିୟାତ୍ମକ କର୍ମ ଯେଉଁଥିରେ ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଅତଃ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସେହି ଯଜ୍ଞ ପୂର୍ତ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସଙ୍ଗ ଦୋଷକୁ ଅଲଗା ରହି ସମ୍ୟକ୍ ରୂପରେ କର୍ମ ଆଚରଣ କର ଓ ସଙ୍ଗ ଦୋଷରୁ ଅଲଗା ନ ହୋଇ ଏହି କର୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହିଁ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କରିବା। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଯଜ୍ଞକୁ ନ କହି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ ଦେଉଥାଏ, ତାହାର ବିଶେଷତା ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଯେ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ, ଏହାକୁ ଆମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ଦେବା ଏବଂ ତାହା ଆରମ୍ଭ କର୍ମ ହେବାର ଲାଗିବ। ଓ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶୈଳୀରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରଥମେ ତାହାର ବିଶେଷତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜାଗ୍ରତ ହେବ ଓ ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ସେ ସେଥିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନୀ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ମରଣ ଥାଉ ଯେ ଏଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କର୍ମର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କ୍ରିୟା ଏବଂ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରାଯାଏ ତାହା କର୍ମ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ବାର କର୍ମ ନାମ ନେଲେ ତାହାର ବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ସେଥିରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ନିମନ୍ତେ ସାବଧାନୀ ଉପରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କହି ନାହାନ୍ତି କର୍ମ କ'ଣ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରି ନଥାଏ
ଓ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ପରାଧୀନ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ହଠପୂର୍ବକ ନିରୋଧ କରି ମନ ଦ୍ୱାରା ବିଷୟ ଚିନ୍ତନ କରିଥାଏ ସେ ଦମ୍ଭୀ ଅଟେ ଓ ଦମ୍ଭ ଆଚରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାତ୍ର। ତେଣୁ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସାଉଁଟି କରି ତୁମେ କର୍ମ କର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେମିତି ସେମିତି ରହିଲା ଯେ କେଉଁ କର୍ମ କରିବା? ଏହା ଉପରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମ କର। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଠି ରଖିବି, ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଛି। କାଲିକି ପୁଣି ଆମେ ସେଇ କର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिवे। राधे श्याम। आप सबका मंगल हो। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग।